أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو نشاء لجعلناه هتاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اس طرح کے آپ کے علم میں ہے اور اہل علم لوگ یہاں موجود ہیں کہ تقریباً 9-10 ماہ سے ہم اس آفس میں موجود ہیں اور اس کمیونٹی کے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی کوشش تگودور اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں. جو کام پچھلے 10-12 سال سے نہیں ہوا اسی کام کو کرنے کے لیے جو ہے ہم نے اس کا بیڑا اٹھایا. بہت سارے ہمارے جو دوست تھے ان کی رہائش تھی اور ان کا ہمارے اوپر یہ حسن ظن بھی تھا کہ آپ جو ہے اس کام کو کر پائیں گے. تو لیکن یہ کام بہت مشکل تھا ان حالات میں، آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہم نے ایک وہ جو ہے نا ایک تھا دل میں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو جب کسی منزل کو آپ سامنے رکھتے ہیں اور اس کی طرف تگودور کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں، تو پھر ایک دن ہم منزل جو ہے وہ قریب ہو جاتی ہے اور وہ سامنے نظر آنے لگتی ہے. ابھی انشاءاللہ شیر بھائی بتائیں گے آپ کو کہ رجسٹریشن، کیونکہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ رجسٹریشن پر ہوگا، کارڈ پر ہوگا، ممبرشپ کی جائے گی، جس کے لیے بہت زیادہ مشکلیں تھیں. لیکن وقت قریب آن پہنچا ہے، ہمیں 1-2 تاریخ بھی جو ہے وہ چینج کرنی پڑی. تو اس کی وجوہات جو ہیں، پہلے تو ہم پریس ریلیز دیتے رہے، لیکن ابھی حالات کا تقاضا تھا کہ پریس ریلیز نہیں بلکہ پریس کانفرنس ایک جو ہے وہ کی جائے، تو جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے. جی شیر بھائی. چلیے، سب سے پہلے تو تمام شرکا کو خوش آمدید اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج سپریم کونسل کی کال پہ یہاں پہ آئے. جس طرح عمران بھائی نے کہا کہ گزشتہ کئی ماہ سے یہ سپریم کونسل کی جب سے تشکیل دی گئی تھی، تمام اراکین کوشاں تھے اس بات پہ کہ یہ کام جو پہلی دفعہ سپریم کونسل کے ذمے سونپا گیا تھا، باقاعدہ ممبر سازی رجسٹریشن، اس کو خوش اسلوبی سے کریں اور پاکستان کمیونٹی کو، جو کہ امیگرینٹس کی سب سے بڑی کمیونٹیز میں ایک کمیونٹی ہے، اس کو ایک وقار، ایک مقام اور ایک منظم کمیونٹی بنائیں. اس کے لیے کچھ ماہ قبل آپ سب کے علم میں ہے کہ جس وقت ہم نے رجسٹریشن کا باقاعدہ عمل شروع کیا تھا، جب سے لے کر 23 ستمبر تک ہم نے ایک حتمی تاریخ رکھی تھی کہ اس تاریخ تک جو ہے رجسٹریشن ہوگی اور اس رجسٹریشن کے اوپر الیکشنز ہوں گے. اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کونسل کی تمام صدارتی امیدوار، کیونکہ صدارتی امیدوار اور سپریم کونسل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، جتنی کوشش سپریم کونسل کے اراکین نے کی اس ممبر سازی کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے،
उतनी ही कोशिश तमाम सदारती उम्मीदवारों ने महीनों की मेहनत में वो कारनामा कर दिखाया कि आज पाकिस्तान कम्युनिटी की मेंबर साजी बाकायदा 10,000 से तजावुज़ कर गई है। ये एक वो टास्क था कि जिस वक्त हम ने इसका आगाज़ किया था तो कई किस्म के जो हैं वो हमारे ऊपर बातें की जा रही थी कि शायद ये काम ना हो पाए, इतनी मेंबर साजी ये सुप्रीम काउंसिल ना कर पाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला हम इस मकसद में अपने कामयाब हुए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक और बात तय हुई थी कि जो इंतखाबात हैं पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के वो मेंबर साजी पे होंगे। ये ज़ाहिर है एक दुश्वार अमल था और सबसे पहली बात कि इस सतह पे काम पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा किया गया था। तो इस हवाले से हमारी एक सदारती उम्मीदवारान से जो मुशावरत हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि इंतखाबात 7 अक्टूबर को कराए जाएंगे और इंतखाबात मेंबरशिप कार्ड्स पे कराए जाएंगे, यानी सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर जो है वो वोट डाल सकेगा। ये मेंबर साजी का अमल कमोबेश 1.5 से 2 माह तक चला। अब क्या इस सिलसिले में होना चाहिए, तो मुख्तलिफ सदारती उम्मीदवारान की तरफ से मुख्तलिफ आरा का उन्होंने इजहार किया था। किसी का कहना था कि रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी जाए, इलेक्शन की ना बढ़ाई जाए। किसी का कहना था कि दोनों की तारीखें बढ़ा दी जाएं, किसी का कहना था कि दोनों की तारीखें ना बढ़ाई जाएं और वही रखी जाएं जो रखी गई हैं। बहरहाल क्योंकि फ़ैसला सुप्रीम काउंसिल ने इस हवाले से करना था क्योंकि सुप्रीम काउंसिल ने इलेक्शंस का इनेकाद कराना है और हम इस बात पे हम अपने आप को पाबंद समझते हैं कि जो ये 8-9 माह हमने मेहनत की है तो बिलाखिर ये जो इंतखाबात हैं ये मेंबरशिप पे ही कराए जाएं, ना कि आज हम इस फैसले को तब्दील करके फिर उसी तरह से इलेक्शन ओपन कर दें जिससे कम्युनिटी कभी भी मजबूत नहीं हो सकेगी। एक बात ये थी। दूसरा ये कि जाहिर है कि जिस वक्त इलेक्शंस होते हैं आपको हालात भी आजकल पता है कि काफ़ी सारी म्यूनसिपैलिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा तायीद हासिल नहीं है, बिलखुसूस वो मुतासिब जमातें हैं जो इस वक्त अक्सरियत में कई सारे एथेंस और एथेंस के गिरदोनवा की म्यूनसिपैलिटीज़ में हैं। तो हमें उसके नेमुल बदल भी तलाश करने थे कि अगर वो म्यूनसिपैलिटी के मुहैया करदा हॉल्स में वो इलेक्शन ना हो तो वो कहाँ हो। तो बहरहाल ये सब बताने का मकसद है कि ये इतना ईजी नहीं था कि इस 2 हफ्ते में हम कार्ड्स भी इशू करें, वोटर लिस्टें भी बनाएं, इन सब का इंदराज भी करें और फिर ये दूसरा काम भी करें जो था पोलिंग स्टेशंस का क़याम और इन पोलिंग स्टेशंस के लिए टीमें तश्कील देना। बहरहाल ये फ़ैसला क्योंकि सुप्रीम काउंसिल ने हतमी करना था, हमने तमाम सदारती उम्मीदवारान से राय तलब की। उनका सबका अपना अपना मतमा नज़र था और अपनी जगह ठीक है। मैं सराहता हूँ उनकी कोशिशों को जो उन्होंने 2-2, 3-3 माह भाग दौड़ करके अपना घर बार छोड़ के इस कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेंबर साजी की। हमने लिहाजा ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शंस जो हैं अगर रजिस्टर्ड मेंबरान पे कराए जाएं तो उसके लिए हमें कम से कम 2 हफ्ते दरकार होंगे, कम से कम 2 हफ्ते। लिहाजा बाहमी मशावरत से हम आज ये ऐलान कर रहे हैं कि जो इलेक्शंस का इनेकाद है वो 21 अक्टूबर बरोज़ इतवार को होगा। इसके अलावा कोई और अगर बात आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहें, सुप्रीम काउंसिल आपको जवाबदेह समझती है अपने से मंशूर और उनका पैनल कब तक लिया जाना मुतवक्किल? देखिए, सदारती उम्मीदवारान को पैनल जो था अपना 4 रुकनी पैनल वो 23 सितंबर को देना था। ये भी एक अहम मामला था कि सुप्रीम काउंसिल ने इलेक्शंस जो है वो पैनल पे कराना है क्योंकि ये 5 पोस्ट हैं जिनके लिए इलेक्शन होगा, सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, खजांची और एग्जीक्यूटिव मेंबर। उम्मीदवारान हमारे पास सदारती 3 हैं, तो लिहाजा ये लाजिम है कि ये इलेक्शंस पैनल पे ही हों जैसे अब से पहले होते रहें। 23 तारीख तो अपनी जगह, आज तक 1 अक्टूबर आज हो गई है, आज तक हमें किसी का पैनल नहीं मिला है
اور ہم سے سب کو یہ توقع تھی کہ ہم بیلٹ پیپرز بھی چھپوائیں اور 7 تاریخ کو الیکشنز کا انعقاد بھی کرائیں، جو کہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے وہ پینل ظاہر نہیں دے سکتے، وہ صدارتی امیدواران نہیں. تاریخ متعین کی گئی ہے اس کی تاریخ 23 تاریخ متعین کی گئی، جس پہ یہ کہا گیا کہ 2 دن بعد آ جائے گا. پھر 26 کا ہمیں انتظار رہا، 26 کو بھی نہیں آیا. 30 کو انتظار رہا، 30 کو بھی نہیں آیا، مگر الیکشن کی توقع ہم سے اپنی جگہ قائم رہی. شکیل بھائی، بہت سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا پوری سپریم کونسل کو، کمیٹی کو، کہ جو ضوابط کی پابند کوئی دباؤ نہیں کیا، باقاعدہ ممبرشپ کی اور اس ضابطے پہ ڈٹے رہے کہ ممبرشپ اور کارڈ کے بغیر ووٹ پاس نہیں. اگر میں سمجھتا ہوں 2 ہفتے سے بھی زیادہ ٹائم لینے کی ضرورت پڑے تو الیکشن جو ہے وہ ہر صورت میں کاٹ دے. ایک دوسرا بہت اہم نقطہ جو ابھی سامنے آیا کہ یہ پینل کو، پورے پینل کو ووٹ دیے جائیں گے. آپ نے انہیں جو حتمی تاریخ دی کہ اپنا پینل کب تک مکمل کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کو ڈیڈ لائن جو دی گئی تھی وہ 23 ستمبر دی گئی تھی، جس پہ کسی نے بھی اپنا پینل نہیں دیا، نہ ہی 26 تاریخ کو دیا، نہ ہی 30 ستمبر کو دیا. یہ میں پھر سے کوٹ کر دوں کہ ہم ابھی تک پینلز کے منتظر ہیں. جب ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے آپ نے کل، جی، تو انہیں دوبارہ کوئی ایسی ڈیٹ دی نہیں؟ آج کے دن ہم نے جو ہے ان کو کل بھی جب ہماری صدارتی امیدواران سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو آگاہ کیا کہ سپریم کونسل 21 اکتوبر تک الیکشنز کا انعقاد کرانے کے قابل ہوگی، ووٹر لسٹیں تشکیل دینے کے لیے یہ وقت درکار ہے، اس کے باوجود ہمیں ابھی تک کسی قسم کا کوئی پینل نہیں دیا گیا. بیلٹ آپ نے بیلٹ پیپر چھپوانے ہیں، ان کے لیے ایک وقت آپ کو ٹائم چاہیے. جی ہاں، ٹھیک ہے، آپ کل تک کا وقت تو گزر گیا. جی ہاں. آج پریس کانفرنس آپ آج کر رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی بھی 2 دن 3 دن کے حتمی مسلسل جو ہم پریس میں ریلیز کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں کہ اس وقت تک اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں مکمل کریں، پینل مکمل کریں. اگر پینل میں آپ کو 23 تاریخ اور آپ کو 11:15 بجے تو پھر تو بیلٹ پیپر چھاپ ہی نہیں سکیں گے. 12 کو ملتا تو پھر آپ کب چھپائیں گے، کب الیکشن کرائیں گے؟ دیکھیے، اس میں آپ کو وقت چاہیے. ایک چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ سب کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور ہم بھی صدارتی امیدواران کی جو یہ بات ہے اس کا پاس رکھتے ہوئے ہم نے کل ان سے ایک بات کہی ہے کہ اگر وہ اپنا پینل شو کرنا نہیں چاہ رہے تو سپریم کونسل یہ یقین دہانی کراتی ہے کہ آپ اپنا پینل ہمیں دیجئے، اور یہ پینل الیکشنز کے روز صرف بیلٹ کی صورت میں سامنے آئے گا. اس سے پہلے سپریم کونسل پابند ہوگی کہ وہ پینل کسی کو شو نہ کیا جائے. اس سے زیادہ ووٹ میں عوام سے لینے اور یہ عوام کو دھوکے میں رکھ کے اینڈ ٹائم جج صاحب یہ وہ آخری حل تھا جو ہمارے ذہنوں میں تھا اور ہم نے ان تک پہنچایا. تیار ہے، ان سے رائے لے سکتی ہے، مشورہ لے سکتی ہے، فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے. آپ اپنا فیصلہ کر کے ان سے پینل مانگیں. اور آپ کو ڈیٹ ڈرافٹ نہیں ایسی جس میں آپ کے لیے ممکن ہو بیلٹ پیپر چھپوانا. یہ یاد رکھیں اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ جن سے ووٹ لینا ان سے بھی بد جاتی ہے. اشیر صاحب، دوسری چیز جو آڈٹ کمیٹی کے حوالے سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آڈٹ کمیٹی کو ایک بالکل نیوٹرل پرسنالٹیز پر منحصر سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ صدارتی امیدواران کی حمایت یافتہ اور باقاعدہ ان کی کمبینیشن سے امیدوار سامنے آ رہے ہیں. اس سلسلے میں کوئی پالیسی، کیونکہ آڈٹ کمیٹی کا مطلب ہے کہ اس نے جس بھی صدر کو جس سے بننا ہے بعد میں اس کا آڈٹ کرنا ہے انتہائی ایمانداری کے ساتھ. تو اگر وہ گروپنگ ابھی سے اس کو آپ تقویت دے دیں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے، تو میرے خیال میں وہ کام نہیں ہو سکے گا. دوسری ایک رائے تھی کہ اگر 3 افراد نے آپ نے سلیکشن کرنی 3 افراد کی پینل کے لیے، اس کے لیے آڈٹ کمیٹی کے لیے، تو اس کو بھی کیوں نہیں آپ پیرل میں تبدیل کرتے تاکہ وہ 3 کم از کم جو 3 افراد ہوں وہ کم از کم مینٹیلٹی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ جو کام آگے بڑھیں وہ زیادہ مضبوط اور مؤثر انداز میں ہو سکے، نہ کہ اگر ایک الگ الگ جگہ سے آگے تو شاید وہ اتنی مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکے. رائے ہے. دیکھیے، آپ نے اس وقت ایک رائے دی اور ایک سوال کیا ہے. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ یہ جو بات تھی کہ کوئی بھی صدارتی کوئی آڈٹ کمیٹی کا جو امیدوار ہے وہ کسی سیاسی جماعت یا کسی صدارتی امیدوار کا تائید یافتہ نہ ہو تو یہ اچھا ہے، کیونکہ اگر
वो उन्हीं के पैनल में से होंगे तो वो ऑडिट कैसे कर सकेंगे। लिहाजा इस बात पे एक रिटर्न फैसला मौजूद है 31 अगस्त 2008 का, ये आप लोगों को अभी दिया जाएगा, जिसमें ये बात तय की गई थी कि ऑडिट कमेटी उम्मीदवारान इनफरादी तौर पे इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, ना कि पैनल की सूरत में और ना ही किसी सदारती उम्मीदवार की तरफ से। तो इस पे फैसला जो है वो हुआ है और हमारी ख्वाहिश है कि इसकी पासदारी की जाए। अभी तक की पोजीशन ये है, क्योंकि आपने ऑडिट कमेटी के हवाले से बात की है, ऑडिट कमेटी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ऑडिट कमेटी को जो है उम्मीदवारान को इंतखाबी निशान अलॉट्स किए जाने थे। मैं सबसे पहले आपसे उनकी तादाद का जिक्र कर दूं कि 23 तारीख तक हमें 13 दरखास्तें जो हैं 13 दरखास्तें वो मौसूल हुई थी, जो कि इस वक्त 13 के बाद क्योंकि वो मुकम्मल नहीं थी, किसी ने फ़ीस अपनी नहीं दी हुई थी, किसी के कागजात मुकम्मल नहीं थे या किसी की दरख्वास्त जो थी वो हम तक नहीं पहुंची थी, लिहाजा इस वक्त 7 दरख्वास्तें हैं जो हतमी तौर पे सुप्रीम काउंसिल के पास आई हैं। इनके नाम एहसानुल्लाह खान, इरफान तैमूर, मुतवस्सित अली शाहिद, अब्दुल सत्तार, तनवीर हुसैन काम की जा रही। इसके साथ साथ क्योंकि वक्त जो है बहुत कम है, हम पोलिंग स्टेशंस तश्कील दे चुके हैं। इन इंतखाबात में 21 स्टेशंस होंगे और ये 21 स्टेशंस जो हैं ये दीगर गिरदो नवा के इलाकों को भी जो है वो कवर करेंगे। उनकी तफसील भी ये आपकी पेश खिदमत है, ये आप ले जा सकते हैं। एक ख्याल थोड़ा सा कीजिएगा कि इसमें एक बहुत माइनर सी तब्दीली है, ये आपको ईमेल के थ्रू डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर आपने इसको पब्लिश करना हो तो आप उसको तरजीह दीजिएगा, ना कि ठीक है, जो यकीनन हमने ये तो पब्लिश करेंगे। दूसरी सुप्रीम काउंसिल आपको आगाह करना चाहेगी कि हमने वोटर लिस्टें बनाने का काम ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। इसके अलावा साथ साथ जो है वो कार्ड्स की जो है इशुएंस, वो भी हम कोई 1000 से ज़ायद कार्ड अभी तक तकसीम कर चुके हैं 23 तारीख को दरखास्तें मिलने के बावजूद। एक चीज़ और जिस पे फैसला हो चुका है, ये कम्युनिटी अरकान को जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस जो हैं वो वोटर लिस्ट पे होंगे, वोटर लिस्ट पे, ना कि मेंबरशिप कार्ड पे। मेंबरशिप कार्ड की शर्त इसलिए इसमें गुंजाइश दी गई है क्योंकि मुमकिन है इंतखाबात के दिन तक सबको मेंबरशिप कार्ड हासिल ना हो, मगर वोटर लिस्ट बिल्कुल वही काम करेगी। ये इलाका वाइज एक टेम्परेरी सी वोटर लिस्ट है, ये आप सब देख सकते हैं इसको। के लिए अपना कीमती वक्त निकाल रहा और इस वक्त इकट्ठे हुए और सुप्रीम काउंसिल आज तक अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए जिस जगह तक पहुंची है, वो आपको तमाम चीज़ों से मुतल्ला करने के लिए जो काम भी सुप्रीम काउंसिल ने इधर आप दफ्तर में बैठ के अरसा 5-6 माह से किए हैं, वो आपको बताने के लिए, और आगे जो इलेक्शन है, जो आगे जो सुप्रीम काउंसिल पर जिम्मेदारी है इलेक्शन की, वो पूरी करने के लिए। तो ये काम कोई इजी नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था। और जो 12 साल हर सदर आके बैठ के इधर लोगों से हर तरह से काम भी करते रहे हैं, पैसे भी इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके जो सुप्रीम काउंसिल के 4 दीनी जमातों के आदमियों ने किया है। ये तनकीद करना बहुत मुश्किल है और मेरी तमाम साफ़ी बरादरी से ये गुजारिश है कि तनकीद करने वाले को देखिए कि वो क्या कर रहा है या उसका अपना करैक्टर क्या है। हम पे जब हम ये काम मुकम्मल करके जाएंगे तो हज़ारों तनकीदें होंगी, हज़ारों लोग अपने फसाद बर्पा करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा कोई रखना नहीं खाली छोड़ के जाएंगे जिससे किसी को भी मौका मिले। ये पहले दिन से ये तमाम लोग दीनी जमातों से आए हैं और पूरे दीन से, ईमान से, मोहब्बत से, कम्युनिटी की रिस्क के साथ लगन से ये काम कर रहे हैं और अपने साथ मजदूरी भी कर रहे हैं और ये काम कम्युनिटी का भी अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कम्युनिटी सुप्रीम काउंसिल से हो सका उसने भी की। ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल था पहली दफ़ा बहुत मुश्किल था, ये अकेले सुप्रीम काउंसिल नहीं कर सकती थी क्योंकि हम 12 साल पहले ख़राब हो चुके थे, इसलिए ये काम सीधा एक आदमी नहीं कर सकता था, ये सबको मिल के करना पड़ता था। और इसमें
जब कोई भी काम नेकी का मस्जिद आप मस्जिद बनाने निकलते हो ना, तो 10 बंदे मस्जिद की खिदमत करती हैं तो एक मस्जिद के गले से चुराने वाला भी आ जाता है। इसलिए जो छोटी छोटी खामियाँ रह जाती हैं, किसी वजह से कोई खामी रह जाती है या एक बंदा कोई गलती करता है, तो उससे तमाम को नहीं कहना चाहिए, उस खामी को दूर करना चाहिए। सब साथियों को मिलकर ये पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद एक आदमी की नहीं है, 50,000 या जो 70,000 के लगभग जो पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद उनका है, किसी एक बंदे की ये जागीर नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला जब ऑडिट कमेटी और नए सदूर आएंगे तो ये लोगों को साबित करेंगे कि ये एक आदमी की जमात नहीं है, ये सब पूरे पाकिस्तानियों की जमात है। अल्लाह ने चाहा, जो हमने मशवरा किया 21 तारीख का, हम अपनी तरफ से अनथक, ऐसा भी कोई वक्त आ जाता है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई किसी को मसला पड़ जाता है या कोई ऐसी, अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा वक्त आए, लेकिन हम अपनी तरफ से अनथक कोशिश करके ये कार्ड लोगों तक पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह इसी पे इलेक्शन होगा। और हमने ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का एक पहुँचा है 10,000 के लगभग, जो हम बता रहे हैं आपको, उसी को सारा हमने शेड्यूल तय करके आगे ये तारीख तय की है। जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड है, ये जो कार्ड बना है इस पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, जो नादरा ने इशू किया है। जिस बंदे के पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है।